Hello, my name is Milind Narwade, Assistant Professor as well as HOD Department of Philosophy. Today we are going to discuss about the Indian aesthetics, the credit number 2. Indian aesthetic is a unique philosophical and spiritual point of view on art, architecture and literature. In Indian aesthetics, rasa, that is a juice or essence according to Sanskrit, denotes an essential mental state and is the dominant emotional theme of a work of art or the primary feeling that is evoked in the person that views, reads or hears such a work of art. भारतीय सौंदर्यशास्त्र हे कला, स्थापत्य, साहित्य यावर एक अद्वितीय तात्विक आणि आध्यात्मिक दृष्टिकोन आपल्यासमोर मांडते. भारतीय सौंदर्यशास्त्रात रस म्हणजे सार एक अत्यावश्यक मानसिक स्थिती दर्शवितो आणि रस हे भावनिकसाठी मुख्य गरज असते. जी व्यक्ती पाहते, वाचते, ऐकते त्याच्यामध्ये ती उद्भवलेली प्राथमिक भावना म्हणजे रस असते. Although the concept of rasa is fundamental to many forms of Indian art, including dance, music, musical theatre, cinema, and literature, the treatment, interpretation, usage, and actual performance of a particular rasa differs greatly between different styles and schools of Abhinaya, and the huge regional differences even within one style. नृत्य, संगीत, नाटक, सिनेमा आणि साहित्य यासह भारतीय कलेच्या अनेक प्रकारांसाठी रस ही संकल्पना मूलभूत असली तरी विशिष्ट रसची उपचार पद्धती, व्याख्या, वापर आणि प्रत्यक्ष कामगिरी, विविध शैली आणि अभिनयाच्यामध्ये खूप भिन्नता आपल्याला दिसून येते. एका शैलीतही प्रचंड प्रादेशिक आपल्याला फरक दिसून येतो. Rasa theory. The word rasa is derived from the root rasa, meaning sap or juice, taste, flavor, relish. The extract of a fruit is referred to as rasa, which itself is the essence of it, the ultimate flavor of it. Bharata successfully encapsulates the theory of rasa in his most famous formula, like Rasa Sutra thus: विभावनी व्यभिचारी संयोगद रस निष्पत्ती. रस हा शब्द रसा या मुळापासून पडला आहे. त्याचा अर्थ रस किंवा रस चव. फळाच्या अर्काला रस असे संबोधले जाते, जो स्वतःचे त्याचे एक सार आहे, ती त्याची एक अंतिम चव आहे. भारताने रसाचा सिद्धांत त्याच्या सर्वात प्रसिद्ध सूत्र रससूत्रामध्ये संक्षिप्तपणे समाविष्ट केला आहे. विभावन व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ती. The aesthetic relish is produced, that is the rasa nispatti, by combination of the determinants vibhava, consequence, anubhava, and transitory states or fleeting emotions, that is a व्यभिचारी भाव. सौंदर्याचा स्वाद रसनिष्पत्ती निर्धारक म्हणजे विभाव, अनुभव आणि व्यभिचार यांच्या संयोगाने तयार होते. Bharata classifies the rasa under 8 categories. अष्टरस. भारताने रसाचे 8 श्रेणीमध्ये म्हणजे अष्टरसामध्ये वर्गीकरण केलेले आहे. ते पुढीलप्रमाणे: श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत. He explains rasa as the essence derived from the various ingredients. He gives the parallel of the extract rasa got from various condiments having different taste when combined becomes delectable to taste. Hence, that which can be tasted or flavor, aswadya, can be termed as the rasa. Just as the gourmet with a refined taste relishes good food, so also culture and learned person taste and relish the well-established dominant food. Sthai bhav, created by various bhava and abhinaya. विविध पदार्थांपासून मिळणारे सार असे ते रसाचे स्पष्टीकरण देतात. निरनिराळ्या मिश्रणातून मिळणारा अर्क, रस वेगवेगळ्या चवींचा एकत्र केल्यानंतर चव जशी रुचकर होते त्याला आपण रस म्हणतो. म्हणून त्याचा आस्वाद घेता येईल किंवा चवीनुसार आस्वाद रस घेता येईल. ज्याप्रमाणे एखादे परिष्कृत चव असलेले खवय्ये चांगल्या अन्नाचा आस्वाद घेतात, त्याचप्रमाणे सुसंस्कृत आणि विद्वान व्यक्ती देखील विविध भाव आणि अभिनय यांनी तयार केलेल्या प्रस्थापित प्रभावशाली मूळ स्थैर्यभावाचा आस्वाद घेतात.
This aesthetic release, which is possibly only through mental perception, is termed as Natyarasa. Even the terms Vibhava, Anubhava, and Vyabhichara Bhava refers only to stage representation, not to realities of life. It naturally follows that what they produce should only be Natyarasa, sentiment pertaining to the dramatic spectacle. केवळ मानसिक जाणीवेनेच शक्य होणाऱ्या या सौंदर्याचा आस्वादाला नाट्यरस असे म्हणतात. अगदी विभाव, अनुभव आणि व्याभिचारी भाव या शब्दांचा संदर्भ केवळ नाट्यगृहामध्ये सादरीकरण यांच्याशी आहे, जीवनातील वास्तविकतेशी नाही. ते जे निर्माण करतात ते फक्त नाट्यरस नाटकीय कलेशी संबंधित भावना आहे. The 6th and 7th chapters of the Natyashastra, known as the Rasa Adhyaya and Bhava Adhyaya respectively, together bring out the concept of the Bhava Rasa theory of Bharata and have hence become the bedrock for all deliberation on aesthetics, including the most brilliant contribution of Abhinav Guptacharya, whose Abhinav Bharati remains till the date best commentary on the Natyashastra. नाट्यशास्त्राचा 6वा आणि 7वा अध्याय, ज्यांना अनुक्रमे रसाध्याय आणि भावाध्याय म्हणून ओळखले जाते, जे की एकत्रितपणे भारताचा भावरस सिद्धांतांची पुनर्संकल्पना तयार करते. म्हणूनच सौंदर्यशास्त्रावरील सर्व विचारमंथनाचा ते एक आधार बनलेला आहे. त्याचप्रमाणे अभिनव गुप्तचार्य यांनी अभिनव भारती, जी नाट्यशास्त्रावरील आजपर्यंत सर्वोत्तम भाष्य आहे. भाव theory, भाव सिद्धांत. Bhav is derived from the root bhu bhavati, that is to become, to come into existence. Bharat gives a causal quality to bhava, saying bhavayanti iti bhava, that is a thing or mental state that brings its awareness or makes one conscious of it, which pervades one like a particular smell. भाव हा मूळ भवती असून बनलेला आहे, म्हणजे होणे, अस्तित्वात येणे. भवयंती इति भव असे म्हणत भरत भाव या सिद्धांताला एक कार्यकारण गुण देतो. म्हणजेच एखादी गोष्ट किंवा मानसिक स्थिती ही त्याची जाणीव करून देते किंवा एखाद्याला त्याची जाणीव करून देते, जी एखाद्या विशिष्ट गंधाप्रमाणे व्याप्त असते. देर आर 3 टाइप्स ऑफ भाव: स्थायी भाव, व्यभिचारी भाव आणि सात्विक भाव. भावाचे 3 प्रकार आहेत: स्थायी भाव, व्यभिचारी भाव, सात्विक भाव. स्थायी भाव: रती, हास, हस, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा आणि विस्मय. सात्विक भाव: स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभेद, वेपतू, वैवर्ण्य, अश्रू आणि प्रलय. व्याभिचारी भाव एकूण 33 आहेत, 33 आहेत. निर्वेद, ग्लानी, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृती, धृती, व्रीडा, चपलता, हर्ष, आवेग, जडता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, सुप्त, विबोध, अमर्ष, मती, व्याधी, उन्माद, मरण, त्रास, वितर्क, अवैधी, उग्रता.